নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সকলে দয়া করে নিরবতা বজায় রাখুন। আমরা অল্প কিছু সময় ভগবানের কথা আলোচনা করব। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় কুঞ্জ বিহারী जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी जय यशोदनंदन जय जनयंजना श्रवण बिलवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव
ज्ञानम जिनेन्द्रस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः चरजपादाय निताय कृपदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम् नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती नित्यं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट विजय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्धेत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकल के पुष्पाभिषेके প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো আমরা সময় অনেক কম পেয়েছি, তো তবু ছোট্ট করে আমরা রাধা কৃষ্ণের এই অপূর্ব লীলা যেটি আজকের দিনে সংগঠিত হয়েছিল সেটি আমরা ছোট্ট করে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো এই ভাগবতীয় কথা শুরু করার প্রারম্ভে মদীয় গুরু पाद पद्म श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ओनार कृपा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी एवं इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपादेर श्री चरण कमले दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ओनार कृपा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी एवं उपस्थित सकल पितृमंडली मातृमंडली भाई ओ बोन सकले श्री चरण कमले आमी गोपीजन वल्लभ दास दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं आपनादेर सकलेर कृपा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी। तो आजकेर विषयटा हच्छे पुष्पा अभिषेक। अनेकेई भूल करे पुष्प अभिषेक बोलछे, तो विषयटा पुष्प अभिषेक नय, यदिओ आजके फुलेरई छड़ाछड़ी, किन्तु आजकेर दिने लीला कि छिलो ना राधारानी एवं भगवान कृष्ण दुजने यमुनार तीरे बिहार करते करते हठात् करे कृष्ण अदृश्य हये गेछे। एखन कृष्ण बिरहे कातुर हये यमुनार तीरे बसे गोपीरा किभाबे जे कृष्ण दर्शन प्रार्थना करछेन एवं किभाबे तारा कृष्णके चाइछेन सेई लीला आजकेर दिने हयेछिलो। जेहेतु गोपीगण छिलेन कृष्णगत प्राण, ताई तादेर दिव्य विरह যন্ত্রণা নিয়ে তারা পরস্পরের পাশে ছিলেন, কিন্তু তাদের ক্রন্দন যা দুঃখের প্রমাণ রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে তাদের দিব্য আনন্দের উন্নত অবস্থার প্রদর্শন করেছিল। তারা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে তো উঠতেই পারে না, মরমর অবস্থা কৃষ্ণের বিরহে চলছে। शास्त्रे चैतन्य चरितामृत ग्रंथे बला है যত দেখো বৈষ্ণবের ব্যবহারে দুঃখ নিশ্চয়ই জানিও সেই পরমানন্দ সুখ। অর্থাৎ যদি আপনি
চোখের সামনে কোনো বৈষ্ণবকে খুব কষ্ট পেতে, কাঁদরাতে বা কোনো পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দুঃখ কষ্টের যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে দেখেন, জানবেন এটা প্রকৃতপক্ষে তার দুঃখ নয়, এটা হলো তার প্রকৃতপক্ষে সুখ। চৈতন্য চরিতামৃতর মধ্যলীলায় খুব সুন্দর করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, যত দেখো বৈষ্ণবের ব্যবহারে দুঃখ, নিশ্চয়ই জানিও সেই পরমানন্দ সুখ। আমরা কীর্তনও পাই, তোমার সেবাতে দুঃখ যে হয় সেও তো পরম সুখ। তোমার সেবা করতে গিয়ে, প্রচার করতে গিয়ে যদি আমরা দুঃখ পাই, সে আমাদের কাছে পরম সুখের সমান। তো সেই জন্য যখন কেউ কোনো বৈষ্ণবকে দুঃখীর মতো আচরণ করতে দেখেন, তার নিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া উচিত যে সেই বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে পরম দিব্য আনন্দে লাভ করেছেন। আপনারা কল্পনা করে দেখুন, আমাদের স্বরগোস্বামী গমের মধ্যে অন্যতম দুইজন, রূপ গোস্বামী পাদ এবং সনাতন গোস্বামী পাদ, দুজনে ছিলেন কিন্তু একজন পূর্ণ অর্থমন্ত্রী এবং একজন ছিলেন মহামন্ত্রী, এবং তাদের তৎকালীন বহু টাকা মাইনা ছিল। তারা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সহায় সম্বলহীন ভাবে কেবলমাত্র একটি কৌপিন, যেটি নির্মাঙ্গের লজ্জাকে আবরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এছাড়া আর কিছু না, কেবলমাত্র একটি কৌপিনকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় গেছিলেন? বৃন্দাবনে ভজন করতে গেছিলেন। জাগতিক অর্থে লোকেরা কি বলবে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে, কিন্তু তার এত কষ্ট। দেখেন, আপনারা সকলেই জানেন নিশ্চয়ই, এই সনাতন গোস্বামী যখন ভগবানের কথা চিন্তা করতেন, যখন ধ্যান করতেন, তার এমন যোগ্যতা ছিল যে তিনি চোখ বন্ধ করে যখনই কোনো ধ্যানে বসতেন, তিনি চোখের সামনে শ্রী শ্রী রাধা মাধবের কোনো লীলা দর্শন করতেন। আমরা পারি? আমরা চোখ বন্ধ করে যদি জপ করি, আমাদের কি হয়? কে বলেন তো? ঘুম ধরে যায়। হঠাৎ করে বলতে ওঠে, তবে চোখ খুলে ওঠে। তো তারা ভজন করতেন। তো সেই জন্য তিনি বলছেন যে যদি কোনো বৈষ্ণবের এরকম দেখি আমরা, তাহলে আমাদের জানা উচিত যে তিনি পরম আনন্দে ছিলেন। সেই বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে পরম দিব্য আনন্দ লাভ করছেন। এইভাবে প্রত্যেক গোপী নিজে নিজে ভাব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তার কৃপা প্রার্থনা করছেন। সকলে চিৎকার করে করে কৃষ্ণকে ডাকছে। আজকের দিনে হঠাৎ কৃষ্ণ তো আর নেই, যদিও এই লীলাটি হয়েছিল সন্ধ্যার পর, রাত্রের দিকে, তাই পুষ্পাভিষেকটা আমরা রাতের দিকেই করার প্ল্যান করছি। অনেকেই দিনের দিকে করে, আজকে সারাদিন পুষ্যা নক্ষত্র প্রবেশ করলেই সারাদিনে যখনও করা যায়। তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণলীলা জাগরিত হলে তারা পরম মঙ্গলপ্রদ ও দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ সন্তপ উপাসনকারী কৃষ্ণের গানগুলি গাইতে লাগলেন, এবং কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য তারা কৃষ্ণের বিভিন্ন গুণগান করলেন। তারা গাইলেন, হে নাথ, হে কান্ত, হে কম্পট, হে কপট, হে লম্পট, আমরা যখন তোমার হাস্য, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি ও তোমার বাল্য সখাগণ সহ লীলাগুলি স্মরণ করি, তখন আমরা আকুল হয়ে উঠি। তোমার গধূলি ধূসরিত কৃষ্ণ বর্ণের কুন্তলান্বিত মুখ পদ্ম স্মরণ করে হলে আমরা অব্যর্থভাবে তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি। তুমি যখন গরু চড়িয়ে ফেরো, তখন গরুর খুরের সঙ্গে লেগে লেগে যে ধুলোগুলো ওড়ে, লাল লাল ধুলো ওড়ে, আর সেই ধুলোগুলো তোমার কুঞ্চিত কেশদাম মানে কুচকানো চুল ভগবানের পিঠ পর্যন্ত ছিল। ধুলো উড়তে উড়তে চুলের উপর বসে, আর চুলের উপরে ধুলো পরে একটা আলাদা লেয়ার তৈরি হয়। বলে আমরা তোমার চুলের উপরে এত সুন্দর লেয়ারটা দেখেই তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে যাই। তোমার গধূলি ধূসরিত কৃষ্ণবর্ণের কুন্তলাবৃত মুখপদ্ম স্মরণ হলে আমরা অব্যর্থভাবে তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি। আবার যখন তোমার কোমল চরণে বনে বনে গাভীদের পিছনে ভ্রমণ লীলা স্মরণ করি, তখন আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠি। কেন? তোমার পায়ে কতই না আঘাত লাগছে।
কৃষ্ণের পা ছোট্ট ছোট্ট পা, নরম পা, আমাদের মতো ফাটা পা, হাজা পা নয়, বুঝেছেন? এই পা নিয়ে তুমি যখন গোমাতাদের চড়াও বা গোবৎসদের চড়াও, তাদের পেছন পেছন ছুটে চলো, তখন কি হয়? তোমার ছোট ছোট পা গুলো একটা একটা করে ছাপ পড়ে, আর তোমার সেই পায়ের ছাপ দর্শন করে আমাদের হৃদয় বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? তুমি কৃপা করে আমাদের দর্শন দাও। তাদের কৃষ্ণ বিরহে গোপীরা ক্ষণকালও একটি যুগ বলে মনে করছিলেন। তারা এমন ভাবে ছটপট করছেন। সেই সময় হঠাৎ করে তাদের কাছে কোন এক গোপী এসে খবর দিল, কি ওই দূরে তাকান, রাধা মাধব আসছে, তোমরা রেডি করো। সেই দুজনকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য তোমরা রেডি করো। হঠাৎ করে গোপীরা যদি বলে, দেখেন হঠাৎ করে বাড়িতে যদি আত্মীয় স্বজন চলে আসে, তাহলে একটু সমস্যাতেই পড়তে হয়। যদি একটু গ্রামের দিকে বাড়ি হয় তাদের তো আরো সমস্যা হয়। অভক্ত বাড়ি হলে সমস্যা নাই, হাঁসের ঘরে ঢুকে হাত বললেই তরকারি হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্ত বাড়ি হলে একটু সমস্যাই হয়ে যায়, যদি বাড়িতে সবজি টবজি না থাকে আর কিছু সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে হঠাৎ রাধা মাধব আসছে, আর রাধা মাধবকে কি করে এখন ওয়েলকাম জানানো যাবে? তাই সমস্ত গোপীগণ জোরহাত করে সমস্ত বৃক্ষলতার কাছে আবেদন করলেন, হে ব্রজবাসী সকল বৃক্ষলতা। দেখুন, বৃন্দাবনে যারা রয়েছে সকলেই ব্রজবাসী। কেন? বৃন্দাবনের লতা পাতা তারাও বলে কৃষ্ণ কথা, সকলে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করছেন, তাই তারা সকলেই ব্রজবাসী। তাই গোপীরা জোরহাত করে তাদের কাছে প্রার্থনা করলেন, হে ব্রজবাসী লতা গুল্ম বৃক্ষ, তোমরা শ্রী শ্রী রাধা মাধব আসছে, তোমরা তোমাদের মধ্যে এমন কিছু জিনিস তৈরি করো যার দ্বারা ওনাদের দুজনকে আমরা সুস্বাগতম জানাতে পারি। দেখুন, ভগবানের সেবা করতে কে না চায়? ভগবানের সেবায় যদি কোনো জীবন যায়, জানতে হবে সেই জীবন বড় ধন্য। 9 লক্ষ জলচর রয়েছে, তার মধ্যে যখন আপনি শঙ্খের জীবন পাবেন, তবে আপনি ওই জলচর জনি থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। শুধু শঙ্খ জনি পেলে হবে না, সেই শঙ্খ ভগবানের জন্য বাদন হবে, বা সেই শঙ্খ দিয়ে ভগবানের অভিষেক হবে, তবে আপনি সেই জনি থেকে উদ্ধার পাবেন। বোঝা গেল? আপনি যখন পক্ষী জনি পাবেন, যখন আপনি ময়ূরের জীবন পাবেন, এবং ভগবান আপনার এই ডাকে নৃত্য করবেন, আর ভগবান আপনার পালক নিয়ে নিজের মাথায় লাগাবেন, তখন আপনি পক্ষী জনি থেকে মুক্তি লাভ করবেন। যখন আপনি পশু জনির মধ্যে গো মাতা রূপে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং আপনার দুধ দিয়ে ভগবানের অভিষেক হবে, এবং আপনার এই দুধ দিয়ে ভগবানের কোনো সেবায় লাগবে, তখন আপনি এই পশু জনি থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। সর্বশেষে আপনি পাবেন 4 লক্ষ প্রজাতি সমন্বিত মনুষ্যজনী, আর সেই দুর্লভ মনুষ্যজনী আমরা সকলে পেয়েছি। শাস্ত্রে বলে, দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না ভজিলি দুঃখ কহিবি কাহারে। আমরা দুর্লভ মনুষ্য শরীর লাভ করেছি, করে যদি শ্রী শ্রী রাধা মাধবের বা পতিত পাবন গৌরনীতের সেবা না করি, বা জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর সেবা না করি, তাহলে কি হবে? আমাদের জীবনের প্রকৃত দুঃখ আমরা কোথায় বলবো? তো সেই জন্য তারা সকলে প্রার্থনা করলেন সমস্ত লতা গুল্ম বৃক্ষ রাজির কাছে, আর তারা ভাবলেন, বারবার এইবার লহ নিজ সাথ, এবারেই আমাদের এই জীবনকে ফিনিশ করতে হবে। তাই তারা কি করলেন? নিজেদের যত ক্ষমতা ছিল সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে যার যেমন ফুল ফল তারা প্রকাশিত করলেন। অসময়ে শীতকালেও আম হলো, আবার শীতকালে যে ফল হয় না সেই ফল বা সেই ফুলও গাছে ধরলো। শুধু একটা নয়, গাছের ডাল নিয়ে গেল, এত ফল ফুল জ্বললো। দেখেন, বছরের এই সময়টায় বিশেষ করে এই কটা দিন আপনি বাজারে যান, দেখবেন প্রচুর ফুল, তাই না?
প্রচুর ফুল এবং অন্যান্য দিনের থেকে অনেক সস্তা। এই ফুলের দেখা দেখি আজকে তো ফুলকপিও সস্তা, বুঝেছেন? 3 টাকা পিস পাইকারি হয়ে গেছে, বড় বড় মাথার মতো। তাহলে চিন্তা করেন, ফুলের দেখা দেখি এই ফুলকপিও চিন্তা করছে যদি আমি গিয়ে আজকে নামহট্টে ভক্তদের সেবায় লাগতে পারি তাহলে আমার এই জনি থেকে মুক্তি লাভ। উদ্ভিদ জনি হলেন, আর উদ্ভিদ জনি হয়ে আপনি যখন তুলসী বৃক্ষ হয়ে জন্ম নিলেন আর আপনার পাতা চয়ন করে যখন কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করা হলো গন্ধ সহ, তখন আপনার এই জনি থেকে মুক্তি। তাই সমস্ত বৃক্ষলতা কি করলেন? ফুল এবং ফল প্রস্ফুটিত করলেন শ্রী রাধা মাধবের সেবার জন্য। আর গোপীরা, তাদের কাছে তো জঙ্গলের মধ্যে হাড়, চুড়ি বা মাথার মুকুট কিছু ছিল না। তারা কি করলেন? সমস্ত বনফুলের মালা ইত্যাদি ফুল টুল নিয়ে শ্রী রাধা মাধবকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। আপনারা আজকে দর্শন করতে পারবেন। আমরা রাধা ভাব অঙ্গী করি, রাধারও বর্ণ ধরি। স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব নিয়ে এসেছেন, তাই উনি রাধা আর উনি আমাদের কৃষ্ণ, তাই না? তো খুব সুন্দর করে এখানে আমরা ডেকোরেশন চলছে এখনো। ওদের ডেকোরেশন ছাড়া এখনো হচ্ছে না, আজ আর সারা হবে বলে মনে হয় না। তো যাই হোক, তো তখন তারা এরকম করলেন। গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবাবেগ প্রকাশ করলেন তা প্রকৃত কাম সাদৃশ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা পরমেশ্বর ভগবান, মৃদঙ্গটা ধরো, বাস্তবে তা পরমেশ্বর ভগবান তার চিন্ময় ইন্দ্রিয় সমূহের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করেছিলেন। গোপীদের এই ভাবাবেশ যেটা ছিল তার মধ্যে লেশমাত্র কামের প্রকাশ নেই। তখন শ্রী রাধা মাধব যখন এসেছেন, আসার পরে কৃষ্ণ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে গোপী, তোমরা এত কষ্ট পাচ্ছ, তুমি বলো কি করলে তবে তোমার এই কষ্ট প্রশমিত হবে? তখন সকল গোপী জোড়হাত করে বলেছিলেন, তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবনম তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবনম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাসতা শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাসতা শ্রবণ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, বহু বহু জন্মের পর স্বীকৃতকারী মানুষেরা জগতে এসে তোমার প্রেম তত্ত্ব ব্যক্তিদের জীবন স্বরূপ কবিদের সঙ্গীত কলুষনাসী শ্রবণ মঙ্গল সর্বতাপ কৃষ্ট সর্বব্যাপক তোমার কথামৃতে সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। হে প্রভু, তারাই হলেন সব থেকে বড় দাতা। এই জগতে তার থেকে বড় দাতা আর কেউ নেই। তাই তুমি কৃপা করে তোমার অন্তত কিছু কথা আমাদের শ্রবণ করাও। এই কথা বলে গোপীরা তখন বলছেন, জয়তে তেহধিকাম জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা সপ্রপাৎবহি জয়তে তেহধিকাম জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা সপ্রপাৎবহি দৈত বিশ্বকাম বিশ্বতাপকা জয় ভেটকা দৈত বিশ্বকাম বিশ্বতাপকা তোমার জন্ম ব্রজের ভূমিকে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে। আর তাই ভাগ্যদেবী ইন্দিরা এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তোমার জন্য আমরা তোমার অনুগত দাসীরা আমাদের জীবন ধারণ করে আছি। আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তুমি। আমরা তোমাকে সর্বত্র অন্বেষণ করেছি। তাই দয়া করে তুমি আমাদের কাছে এসে আমাদের দর্শন দাও। সর্বদুরাশয়ে সাধুজাত তোমার দৃষ্টির সৌন্দর্য শরৎকালীন সরোবরে সুজাত বিকশিত কমল গর্ভের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে। হে অবিষ্টপ্রদ, নিজেদের যারা বিনামূল্যে তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ করেছো। এটা কি তোমার আমাদের প্রতি বধ করা নয় যে তোমার দর্শন হেতু আমরা বসে আছি আর তুমি আমাদের থেকে অনেক দূরে আছো।
वृषभते वयं रक्षितामहे वृषभया पया कालय रक्षा विषमया पया वृषिता भया वृषभते वयं रक्षितामहे वृषभया कालय रक्षा वर्षमोरुका दैत्यकालया विषमया पया वृषिता भया वृषभते वयं रक्षितामहे वृषभते वयं रक्षितामहे वृषभते वयं। हे गुरुश्रेष्ठ আপনি বারবার সর্বপ্রকার বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করছেন। যতই মুখে বলেন আপনি আমাদের ভালোবাসেন না, তাহলে ভালো যদি না বাসেন আমাদের বারবার কেন বিপদ থেকে রক্ষা করছেন? বিষাক্ত জল থেকে, ভয়ানক নরখাদক অপরাক্ষসের থেকে, প্রচন্ড বর্ষণ থেকে, তৃণাবত্তসুর থেকে, ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, বৃষাসুর থেকে এবং ময়দানবের পুত্র থেকে আপনি কি আমাদের রক্ষা করেননি? তাই আজকে আপনি আমাদের কাছে দর্শন দিয়ে আবার পুনরায় আপনি আমাদের রক্ষা করুন। নখদুগতিকা তুমি কেবল গোপী যশোদার পুত্র নও, परंतु सकल प्राणीर अंतर्यामी साक्षी स्वरूप जेहेतु ब्रह्मा तुम्हें ब्रह्मांड रक्षार्थे अवतीर्ण होते प्रार्थना करेছিলেন তাই তুমি এখন সপ্তত বংশে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত বৃঞ্চি কুলকে তুমি রক্ষা করছো। विरचिता भयं विंशि दुर्गते संस्कृते भया विरचिति भयं विंशि दुर्गते संस्कृते भया करसरोहं कंठप्रामदं विरचिदेहिना श्रीकरग्रहं करसरोहं कंठप्रामदं विरचिदेहिना তোমার পদ্ম সাদৃশ হস্ত যা লক্ষ্মী দেবীর করদ্বয় গ্রহণ করে আছে, যার সংসার ভয়ে ভীত তোমার পাদ পদ্মের শরণাগতদের অভয় দান করে থাকে, হে কান্ত সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী করো পদ্ম তুমি দয়া করে আমার মস্তকে স্থাপন করো। তোমার যে হাত কারুর মাথায় যদি চাপা পড়ে আশীর্বাদ স্বরূপ, তাহলে তার কি হয়? সে সংসার ভয় থেকে উদ্ধার পায়। তাই দয়া করে তুমি দেখা দিয়ে তোমার সেই হাত আমাদের মাথায় স্থাপন করো। भजे सखे भगवान भजे भजे जगरूपम चारु दर्शया भजे सखे भगवान जगरूपम
चारु दर्शया आदित्यां वीरघासितं निजजनस्मरा आदित्यां वीरघासितं निजजनस्मरा भज पथे भगवान करिश्मना भज भजे गोगा करिश्मना जलर नमः चारु दर्शया जलर नमः चारु दर्शया हे जगन्नाथ दुख विनाशक ব্রজবাসীদের যখন দুঃখ হতো তখন কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করতেন আর কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করলে সমস্ত দুঃখ থেকে আমরা জয়লাভ করতে পারবো। হে নারী জাতির বীর পুরুষ, তোমার হাস্য ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। আপনি খুব গর্ব করবেন আর কৃষ্ণ আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসবে, ব্যাস আপনার গর্ব ফিনিশ। তাই বলছে আপনার হাসি আমাদের গর্ব ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। হে সখে, দয়া করে তোমার দাসী রূপে আমাদের গ্রহণ করে তোমার সুন্দর বদন কমলের দর্শন দান করে আমাদের জীবনকে ধন্য করো। তোমার সকল প্রাণীদের পাপ বিনাশ করে। কেউ যদি তোমার চরণে একবার শরণ গ্রহণ করে তার সমস্ত পাপ হরণ করে নাও তুমি। সেই পাদদয় তৃণচর গাভীর অনুগমন করে এবং তা লক্ষ্মী দেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার কালীয় নাগের ফনায় সেই পাদদয় স্থাপন করেছিলে, দয়া করে সেই পাদদয় এখন আমাদের স্তন দেশে অর্পণ করে আমাদের হৃদয়ে সমস্ত কাম তুমি গ্রহণ করো। মধুরায়া গিরা বন্ধুবাসয়া তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর পদাবলী বিদগ্ধ জনের মন পর্যন্ত আকর্ষণ করে, তা আমাদের ক্রমশ বিমোহিত করছে। হে আমার প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসী মনকে তোমার অধরামৃত দিয়ে সঞ্জীবিত করাও। তাই তখন শুনতে শুনতে কৃষ্ণ তার সামনে এসেছেন আর তখন আবার তিনি বলছেন তব কথা
श्रवण मंगलम श्रीमदातपा সকলে বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, जय श्री प्रभुपाद की, पति पावन गुरु महाराज की, निताई गौर ब्रह्मानंदे।